नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जाणवा। राज्य में पुणी प्रबल वर्षार संभावना, जोड़ा लघुचापर प्रभाव राज्य में जारी रही वर्षा। 6 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवर संभावना रही। मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बरगढ़ जिला ऑरेंज वार्निंग जारी कर 9 जिले में प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। लघुचाप प्रभाव में आसंता 17 तारिख पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा होवर संभावना रही। पाग उपर नजर रखा और वज्रपात निजक रक्षा करने सुरक्षित स्थान को जीवाकू प्रस्तुत रहा लोक परामर्श दि जाइए। उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होवर संभावना रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। निलंबित अध्यक्ष गिरफ। एफएम कॉलेज निलंबित अध्यक्ष दिलीप घोष हेले गिरफ। दिलीप घोष को गिरफ कला सहदेव खुंटा थाना पुलिस। छात्री आत्महत्या उद्यम मामलें होते निलंबित। दिलीप घोष को निलंबन कर उच्च शिक्षा विभाग। दिलीप को गिरफ पर दाबी करथिले पीड़िता बापा। बालेश्वर एफएम कॉलेज रे अध्यापकों द्वारा निर्यातित होई प्रिंसिपाल द्वारस्थ होते जड़े छात्री हेले सेठारु बारंबार निराश होगा पर से निज देहरे निया लगाई आत्महत्यार उद्यम करथिले। एही घटना सारा राज्य राजनीति को हलचल कर देइछे। घटना पर अभियुक्त अध्यापकों को गिरफ कर जाइथिबा बेले अध्यक्ष को निलंबन कर जाइथिला। एबे अध्यक्ष मध्य गिरफ होइछन्ते। सेपटे भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल रे छात्री जनक जीवन मृत्यु सह संघर्ष करुछन्ते। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी आईएमडी चेतावनी, एथर बन्या सुनिश्चित। अपात प्रभाव में ओडिशा प्रबल वर्षा नहीं आईएमडी करिछि पूर्वानुमान। राज्यवासी को सतर्क करिसेंति आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। उत्तर ओडिशा सांगकू मंगलवार अर्थात आज पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो बोली आईएमडी डीजी पूर्वानुमान करिसेंति। एपरि केतोटी स्थान रे 20 सेंटीमीटर पर्यंत अति प्रबल वर्षा हेबो बोली आकलन करिसेंति। सुवर्णरेखा बुढ़ाबुलंग अववाहिका पुणी वर्षा हेबो नै सतर्कता जारी कर जाइछे। उपकूल में पारादीप ठारू आरंभ कर पश्चिम में संबलपुर पर्यंत बर्षिब। समुद्र अशांत रहिबो। मत्स्यजीवी को समुद्र भीतर को जीवाकू बारण कर जाइछे। स्थल भाग में घंटा को 30 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रहुछि। तेणु आउ थे बन्या परिस्थिति उपजिव बोली आशंका करा जाउछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 15 तारिख अर्थात आज आंदोलन को जोरदार करिबो ड्राइवर संघ। जोरदार हेबो ड्राइवर आंदोलन को नहीं आसला बड़ खबर। 15 तारिख अर्थात आज आंदोलन को जोरदार करिपारे ड्राइवर संघ। आंदोलन जोरदार पर आह्वान देले सभापति। समस्त ड्राइवर राजरास्ता को ओह्लाइबा आह्वान दि जाइए। वीडियो वार्ता देले संघ सभापति प्रशांत मेंडुली। से कहते सरकार ड्राइवर मान को अणदेखा करुछन्ते, एबे करबा मोर स्थिति कही आह्वान देले प्रशांत मेंडुली। मेंडुली को पुलिस खोजुवा बेले पुणी आंदोलन धमक देइछन्ती मेंडुली। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। सार बिक्री करुथिले होई जांतु सावधान, सरकार देले बड़ चेतावनी। नकली और निम्नमानर सार बिक्री विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को राज्य और केन्द्रशासित अंचल को निर्देश दि जाइए। केंद्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल मुख्यमंत्री को नहीं चिठी लिखिं। समग्र देश में नकली सार बिक्री, रियायतीयुक्त सारर कलाबजारी और बाध्यतामूलक टैगिंग भली बेआईन कार्यकलाप को प्रतिहत करने उद्देश्य यह चिठी लिखा जाइए। श्री चौहान कहते कृषि होउछि भारतर अर्थनैतिक मेरुदंड एवं कृषक आय स्थिरता सुनिश्चित करने को सठिक समय और सुलभ मूल्य गुणात्मक सार जगाई देवा अत्यंत जरूरी। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पीएम किसान 20तम किस्ती को नहीं आसला बड़ खबर। चलो देखिए संपूर्ण अपडेट कौन रही। जदि आपण मैंने पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती टंका पाई 20तम किस्ती को अपेक्षा कर रही किंतु आपण ई-केवाईसी एपर्यंत करना तेज आपण मैंने यथाशीघ्र पीएम किसान ऑफिशियल पोर्टाल नचेत निकटतम सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जरिया निजर ई-केवाईसी पूर्ण करें। पीएम किसान वेबसाइट अनुसार एथमे रजिस्टर किसान पाई ई-केवाईसी अनिवार्य अटे। ओटीपी ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टाल में उपलब्ध नचेत बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी लगी निकटतम सीएससी केन्द्र में संपर्क करा जाय परिबो। पीएम किसान योजना लगी मोबाइल नंबर अपडेट मध्य करने को पड़ो कारण जून मासरे 20तम किस्ती टंका आसबार थिला एपर्यंत टंका आसी नहीं विलंब होउछे। तेणु यथाशीघ्र 20तम किस्ती आसीपारे। तेणु आपण मैंने यथाशीघ्र ई-केवाईसी को संपूर्ण करनियंतु नचेत आपण मैंने 20तम किस्ती पाई परिबे नाही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही।
ଫେରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ 18 ଦିନର ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଡ୍ରାଗନ ମହାକାଶଯାନ ଆନଡକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ସିୟମ୍ 4 ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହ ISSକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ମିଶନର କମାଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ପେଗି ହ୍ୱିଟସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ପୋଲାଣ୍ଡର ସ୍ଲାଭୋଜ ଉଜନାସ୍କି ଏବଂ ହଙ୍ଗେରୀର ଟେବୋର କାପୁ। ରବିବାର ଦିନ ISSରେ ଥିବା ଅଭିଯାନ 73ର ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଆକ୍ସିୟମ୍ 4 ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବିଦାୟ ସମାରୋହରେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଶସ୍ତା ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ୍। ଭାରତ ସରକାର କୋଇଲା ଆଧାରିତ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ SO2 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଫ୍ଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିସଲଫରାଇଜେସନ୍ FGD ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଇବାର ବାଧ୍ୟତାକୁ ଅନେକ ଅଂଶରେ ଶିଥିଳ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 5000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା ରୂପା ଦର। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୂପା ଦର 5000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ରୂପା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,15,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସରଫା ସଂଘ ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଶନିବାର ଦିନ କିନ୍ତୁ ରୂପା 4,500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1,10,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। HDFC ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ବରିଷ୍ଠ ବିଶ୍ଳେଷକ ସୈମିଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ହାରାହାରି 14 ବର୍ଷର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା RBI। ଦେଶର ଅନେକ କୃଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାର ଆର୍ଥିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା RBI। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବନ୍ଧକ ରଖି ମିଳିପାରିବ ଋଣ। RBIର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୃଷକମାନେ ଏବେ କୃଷି ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ସୁନା ରୂପା ବନ୍ଧକ ରଖିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମରେ କୃଷକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ବନ୍ଧକ ରଖି ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପାଇବାରେ ସହଜତା ମିଳିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ମିଳିପାରିବ ଏହି ସବୁ ରୋଗର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗକୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ହୃଦରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା, ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ, ବୃକକ ଏବଂ ମୂତ୍ର ରୋଗ, ଲିଭର ଏବଂ ପେଟ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ, ହାଡ଼ ଏବଂ ସନ୍ଧି ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି, ଶିଶୁ ରୋଗ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ହରମୋନ ଏବଂ ମେଟାବଲିକ୍ ରୋଗ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସାମିଲ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏହି ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହିଁ ପାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କଲେ ସରକାର ନାଁ କାଟି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରକୃତରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ସୁପାରିଶ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବେ ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ସୁପାରିଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 2027 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 34% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦବୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ସେତୁ। 3 ଦିନ ତଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାଲେଶ୍ୱର ସେତୁ ଦବି ଯାଇଥିଲା। ସେତୁ ଦବିଲା ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସେତୁ ଉପରେ ଯାତାୟାତକୁ ବାରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସେତୁର 2 ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା କଟକଣା କରାଯିବା ସହ ବାଲି ରାସ୍ତା ପକାଇ ବନ୍ଧ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦବିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତେବେ ସେତୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା ବଡ଼ ନିୟମ।
ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯେକୌଣସି ରେଳବାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ରେଳବାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହାତରେ କଳାଭା କିମ୍ବା କଡ଼ା କିମ୍ବା ପଗଡ଼ି ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ପିନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ନିୟମ କେବଳ ରେଳବାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ରେଳବାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଏହି ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 19 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରାତି 11:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.mha.gov.in କିମ୍ବା www.ncs.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ, ଯିଏକି ସବୁ ଫିଲ୍ମର କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଅକାଳରେ ସୁଟିଂ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟଣ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ରାଜୁ। ତାଙ୍କର ପା ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଆର୍ୟା ସେଟ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ସୀମାନ୍ତ ମିଆଁମାରର ସାଙ୍ଗାଇଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଉଲ୍ଫାର ଶିବିର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଫା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ନୟନ ମେଧିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଏହିପରି ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ମାସରେ ମିଳିବ ଗହମ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁସୁମ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଥିବା ଗହମ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଗହମ ମହଜୁଦ ଅଛି, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗହମ ମହଜୁଦ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗହମ ଆସିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।